네, 저는 교육대학교에서 지금 공부 중인 강나영이라고 합니다. 저는 그래서 교육과 관련해서 좀 질문을 드리고 싶은데, 동독 시절을 겪어보지 못한 그런 젊은 세대들한테 어떻게 그러한 역사를 교육적으로 전달하는 것이 옳다고 생각하는지를 궁금하고요. 또 이제 셰프 K 기자님께서는 그러면 그러한 기억과 관련된 역사, 기억의 교육을 어떻게 실천을 해 오셨는지 그 경험에 대해서도 듣고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. Vielleicht hast du selber in der Hinsicht Erfahrungen mit der neuen Generation in Deutschland? Also am besten du lädst mich erstmal ein nach Korea in deine Schule. 제일 좋은 방법은 한국으로 이제 부임하시게 된 학교에 선생님을 초청하시면 Ähm, 마지막에 또 잊지 않으시도록 그 중요한 말씀 하신 다음에 초청하시면 가겠다고 그 말씀을 다시 한번 반복하셨고요. 따님이 계신데 여러분 연령대 정도 조금 더 나이가 있으시면 그런 이제 한 30년 정도 이 통일이 지속되고 그 시점에 따님이 부친한테 아빠 그 이야기 이렇게 많이 하시는데 그 새로 그런 이야기들을 접하기 어려운 사람도 직접 만나서 접하기 어려운 사람도 있을 거고 책을 한번 써보세요. 그래가지고 나온 책입니다. 그래서 이 책이 구성이 어렵지 않고 좀 젊은 세대도 읽고 이 마음이 공감될 수 있는 그런 방식으로 쓰여서 나름 잘 판매가 되었고요. 그래서 그렇게 많이 이야기를 접하고 계시고 그리고 또 이제 한국에서 이제 북토크라고 하잖아요. 그거를 이제 아주 직업적으로 많이 하시는 건 아닌데 그런 기회가 또 있다고 합니다. 제가 하나 더 추가 얘기를 드리고 싶은 이런 시스템이 있거든요. 독일의 정치교육, 시민교육, 역사교육에 말씀드리면 좀 얘기가 길어지니까 잠깐 양해를 구하고 꼭 말씀을 드려야 될 것 같아서 왜냐면은 제가 제가 하는 일이 사실은 민주주의 교육이거든요. 독일에서 독일 학생 대상으로도 제가 그런 프로그램을 진행을 해요. 일선 학교에서 선생님처럼 저는 이제 강의를 나가는 거죠. 근데 그런 게 그냥 제가 강의를 하는 게 아니라 과거의 사건도 있고 현재 터지고 있는 사건들도 있잖아요. 다양한 경우에 이런 경우는 상당히 선생님께서 아직도 이렇게 전국적으로 활동하시는데 이런 거를 학교에 그냥 옛날에 이 얘기가 아니라 선생님이 그 자리에 직접 와서 학생들이랑 얘기를 하면은 전혀 또 다르잖아요. 그 선생님 저 같은 교수나 선생님이 이렇게 강의하는 것과 또 다른 그거를 해주는 그 시스템이 있습니다. 그게 이제 역사의 산증인 이라는 네트워크가 있고요. 어떻게 되어 있냐면 그런 다양한 역사적 사건에 아직도 본인이 의사가 있으시고 그런 분들이 거기 네트워크 안에 다 이제 파악이 되어 있는 거고요. 그거를 우리가 방문했던 사통당 독재청산재단 같은 곳에서 지원을 하는 겁니다. 지금 선생님께서는 이제 분단과 통일의 그 현장에서 먼저 활동을 되게 열심히 하셨고 그거에 대해서도 뭔가 실제로 경험을 하셨던 분으로서 뭔가 개인적인 견해를 여쭙고 싶은데 현재 한국은 통일과 관련해서 조금 통일 담론이 많이 약화되고 있는 상황이고 특히 오물풍선이라던가 적대적 두 국가론이 이제 대두가 되는 상황에서 뭔가 많은 사람들이 통일에 대해서 뭔가 관심이 점점 떨어지고 있고 실제로 이루어질 거라고도 생각을 많이 안 하는 편이라고 알고 있습니다. 그런 부분과 관련해서 통일을 위해 가장 중요하다고 생각하는 것이 무엇인지 이시적인 차원이든 아니면 거시적인 차원이든 모두 통합적인 차원에서 가장 중요하다고 생각하시는 점을 여쭙고 싶고 아까 전에 언급하셨던 그 정치 교육과 관련해서도 독일이 굉장히 어린 나이부터 정당을 선택해서 활동을 한다던가 그런 정치 교육의 측면에서도 굉장히 많이 발달해 있고 잘 하고 있는 국가라고 알고 있는데 만약에 교육과 관련해서도 뭔가 한국에서 이러한 부분이 좀 도입이 되면은 통일에 대해서도 긍정적인 변화를 일으킬 수 있을까 하는 점이 있다면 그런 것도 한번 견해를 여쭙고 싶습니다. 감사합니다. 감사드립니다. Sie studiert dann Politikwissenschaft und Außenerziehung, deswegen erstmal aber ganz herzlichen Dank. Es war auch sehr beeindruckend. Die Frage würde ich zusammenfassen in zwei zusammenhängenden Fragen. In Korea, in Südkorea, eigentlich damals wie in Westdeutschland, ist das Interesse vor allem in der, aber nicht nur in der jüngeren Generation an mögliche Wiedervereinigung immer geringer. Das ist fast eigentlich selber viel Gefühl dagegen, was man auch mal nachvollziehen kann, ja, weil ja es gab ja immer mehr Eskalationen, ja, so Flugblätter und das hast du bestimmt auch erfahren zwischen beiden Ländern und jetzt möchte das Nordkorea, wie damals in der DDR nach 60er Jahren, wollten sie einfach über eine mögliche Wiedervereinigung gar nicht mehr sprechen. Das war ja fast das Raison d'être früher. Ja? Das ist nicht mehr der Fall. Also um diese Tendenz entgegenzustellen,
ist ja erstmal im eigenen Land, in der Demokratie, nicht zu vergessen, dass es ein paar Kilometer weiter in der Diktatur Unrecht gibt. Und auch wenn man jetzt keinen persönlichen Bezug mehr hat durch Verwandtschaft, weil die Verwandtschaft schon so weit zurückliegt, aber mich würde es persönlich sehr beschäftigen, wenn ich wüsste, im Nachbarland ist eine Diktatur, da sitzen Menschen im Gefängnis, da werden Menschen unterdrückt und mir geht es hier ein paar Kilometer weiter extrem gut. Ich habe einen Reisepass, ich kann überall in die Welt hinaus, ich kann mich informieren. Dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten, dürfte eigentlich gar nicht schwer sein, dass im Nachbarland Unrecht ist und Unrecht muss man bekämpfen. 첫 번째 질문 관련해서요. 주신 말씀은 지금 한국에 민주주의가 있잖아요. 여러 가지 문제도 불구하고 다 민주주의 안에서 혜택을 누리고 살고 있는데 우리가 진정한 민주주의자라면은 그 주변에 이웃국가 같은 민족이 아니고 떠나서 에서 민주주의가 결여되었을 때 일어난 상황에 대해서도 우리 일처럼 생각하지 않으면 안 되는 겁니다. 그러면 그렇게 생각하는 사고 자체가 우리의 민주주의를 위협할 수도 있고요. 자연스럽게 그렇게 돼야 되는 일단 당위를 말씀하셨습니다. Ich habe zum Beispiel in meinem Elternhaus, also in dem Haus meiner Eltern, was ich nicht eigentlich gebrauchen kann, weil ich da nicht lebe, und da habe ich 5 Menschen aus der Ukraine aufgenommen vor 3 Jahren. Und ich denke, das ist mein persönlicher kleiner Beitrag, um irgendwie zu helfen. Und dieses Helfen, dieses Helfersyndrom ist jetzt bei mir nicht so stark ausgeprägt, aber immerhin habe ich es gemacht. Und wenn wir zum Beispiel den Bruder oder den Vater anrufen im Schützengraben in der Ukraine, dann ist einfach ganz traurig. 선생님께서 부모님 댁에 우크라이나에서 많은 난민분들이 이제 독일로도 오셨잖아요. 이제 어느 시점에 제가 그때 따져보니까 120만 명 정도 현재도 살고 계시는데 우크라이나에 오신 분들 5분 정도를 같이 모시고 같이 사셨어요. 같은 집에서 하셨고 이분께서 사실 저희 집에도 같이 사셨습니다. 그런 사람들이 또 그 사람 수만큼 많은 사람들이 독일에 있는 거고요. 그러니까 이 전쟁이 터져서 민주주의가 파괴돼서 전쟁이 일어나고 하는 것을 직접 경험했던 사람들일수록 그런 게 남의 일로 덜 여겨질 수 있다는 부분이죠. Aber letztendlich muss es ja das ureigenste Interesse sein eures Landes, dass es im Nachbarland keine Atomraketen zum Beispiel gibt, dass man da einfach gegen gewappnet sein muss, dass da ein verrückter Diktator an der Macht ist, so ein kleiner, dicker, hässlicher Mensch. Und da muss man ja einfach Interesse schon aus ureigenstem Instinkt haben, dass man da das ganz genau beobachtet und dass man da natürlich, wenn es Hilfe bedarf, helfen muss, ob schon allein wegen dem eigenen Schutz, ist doch eigentlich klar. 사실 그 올해 그런 국가 간의 분쟁 등이 지속되고 하면은 둔감해질 수밖에 없는 부분도 있지만은 그런 내용에 대해서 좀 더 다양한 채널로 구체적으로 일어난 일이다라는 거를 접하고 그리고 상기시킬 수 있는 방법이 중요한 것 같아요. 그래서 지금 선생님께서도 그 과거의 일로 또 그거의 역사적 산증인으로만 고민을 이제 느끼고 살아가시는 게 아니라 그냥 지금 계속 일어나는 일들에 또 다른 그냥 많은 사람 중에 한 사람으로서 그거를 조금 더 내가 제대로 이해하고 느끼고 싶은 그런 방법이 느낄 수 있는 방법이 무엇일까를 찾고 계시는 것 같고요. 역시 조금 추가 말씀드리면은 우리 그 한국에 이제 탈북 경험이 있는 분들하고 그 얘기를 오늘 이번 이런 프로그램이 아니면은 또 직접 대면해서 접할 기회가 또 그렇게 많지는 않잖아요. 역시 아까 이 역사 산증인 프로그램에 이런 게 특별한 그런 걸 정식적으로 하는 학교가 아니더라도 자주 이렇게 만나서 서로 비슷한 나이끼리 아니면 좀 그 더 오래 계셨던 분들의 이야기를 학생들이 접할 수 있는 기회가 있으면은 이런 이야기도 훨씬 더 일반적으로 많이 전파가 될 것 같거든요. 구체적인 정말 마음의 이야기로 그런 부분도 같이 우리가 생각해 보면 좋겠습니다. Scheinbar ist es bei euch schwieriger, aber nur scheinbar. Und es ist eine andere Zeit, es sind andere Bedingungen. Und der Vorteil von uns in Deutschland, in Ostdeutschland, war, wir konnten Westfernsehen gucken. Also ich sage mal ganz komisch, ich wusste, wie eine Banane aussieht, obwohl ich sie nicht hatte, durchs Westfernsehen. Und wahrscheinlich wissen eure im Nachbarland nicht, wie eine Banane aussieht. Und das ist alles schwieriger, aber nur scheinbar. 일단은 그래도 당시에 다시 동서독 분단 시에 그 여러 가지 이유에서 또 과정을 통해서 텔레비전을 동독 쪽에서 시청할 수 있다는 것 때문에 많은 문제들이 조금이라도 좀 완화가 되었던 그런 부분도 있고요. 그런 걸 어떻게 우리가 달성할 것인가 좀 질문 외에도 다른 부분에 대해서 말씀해 주셨는데 선생님께서 바나나를 먹어보지를 못했던 상황에서도 어떻게 생겼는지를 알았던 겁니다. 북한에서 그거 바나나가 어떻게 생긴지를 모르는 분이 더 많을 수도 있을 것 같아요. 그런데 역시 그것이 그렇다고 해서 그런 여러 노력을 한다면은 될 수 있는 부분이 또 없을 거라고 우리부터 먼저 체념할 필요는 없을 것 같습니다. 건축에 관심이 있다고 하셨는데 남북한 사람들끼리 교류를 하기 위해서는 공간이 필요한데 온라인이든 오프라인이든 좀 현실적으로 가능한 그런 공간을 만약에 만드신다면 어떤 아이디어가 있는지 여쭤보고 싶습니다. Du hattest ja dein erster Traum war, Hilfe, eine Architektur zu werden.
Ja, also deswegen die Frage. Also wir vermissen einen physischen Raum in Südkorea, wo 감사드리고요. 사실은 그런 어떤 소망 또 여러분들의 꿈과 비전을 돕기 위해서 대한민국 통일부가 있는 것 아닌가 생각이 들고요. 그래서 그 공간이 이제 지금 우리가 만나고 있는 이 장소가 저기서 이제 그렇게 읽어보셨어요, 우리 통일관님이. 사실은 이런 프로그램도 이게 이 장소가 계속 남아 있는 건 아니지만 적어도 현재 이 공간에서 우리가 그런 교류와 생각을 지금 나누고 있는 것이 아닌가 싶고요. 선생님께서 이제 항상 라이프치에 계시는 건 아닌데 많은 그런 여러 가지 그런 현재의 경향 변화되는 그런 선호의 도와도 불구하고 이렇게 프로그램에 참여하신 이후에 오늘 참가자분들처럼 그 어떤 변화, 마음의 변화나 관심도 이런 거를 아주 많이 또 강렬한 그런 어떤 꿈 이런 걸 많이 또 느끼셨다고 합니다. 오늘도 그러셨던 것 같고요. 앞으로도 이런 프로그램도 더 이어지고 또 여러분들이 이 프로그램 끝나고 물론 원래 갖고 계신 또 다른 꿈들이 있잖아요. 근데 그 꿈 속에서 오늘 이렇게 들으셨던 이야기를 그 꿈의 하나로도 포함을 해서 계속 전파하시고 하면은 그런 데서 지금 생각하시는 우리 건축적인 어떤 모양을 가질 수도 있고요. 그런 변화가 이루어지지 않을까 생각을 합니다. 이 정도로 너무 그 시간이 아쉬운데요. 우리 다음에도 중요한 일정들이 있기 때문에 우리 기자님께 감사의 박수로 마무리하도록 하겠습니다.